تعدت قرابة نصف ساعة ولا أكثر شوية على انطلاق هذا الملتقى. فالمعذرة مرة أخرى بالنسبة للأخيان اللي جاونا من برا، مرحبا بهم، والمعذرة بالنسبة للأخيان اللي مازالوا ما التحقوش بينا. توا يقولوا لي أنه فما عدد من الأخيان باش يكونوا موجودين بعد في القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية بالترحيب بضيوفنا الأجانب باللغة الفرنسية. J'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à nos deux invités experts, Madame Maïté Debris, le vis-à-vis de eTwinning Plus, de l'European Schoolnet, et Monsieur Jean-Jacques Thibault du CRDP, Canopé, de l'Académie de Versailles, et membre du Bureau national français de eTwinning. C'est un grand honneur de vous accueillir parmi nous et je tiens à vous remercier pour votre collaboration étroite avec le CNTE. السادة المديرين العامين بوزارة التربية، السيدات والسادة المديرين والمديرين المساعدين بوزارة التربية والمندوبيات الجهوية، السيدات والسادة المتفقدين، السيدات والسادة المربين الأفاضل، كافة الإطارات التربوية الحاضرة، أبنائنا التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في افتتاح هذا الملتقى الأول لبرنامج التوأمة الإلكترونية أن أرحب بكم جميعاً أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة إطارات وخبراء المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، شاكراً لكم تلبيتكم الدعوة وراجياً أن نوفق جميعاً إلى توفير الأرضية اللازمة قصد تطوير وتعزيز جودة منظومتنا التربوية الوطنية. السيدات والسادة الكرام،
لقد عمل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بكل جد ومثابرة منذ انضمام تونس في سنة 2013 إلى مجموعة البلدان المشاركة في برنامج التوأمة الإلكترونية إلى جانب ما يزيد عن 40 بلد أوروبي وبلدان مجاورة. وكانت هذه المشاركة من منطلق الوعي بأهمية استيعاب منظومتنا التربوية إلى مثل هذا النوع من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التعاون البيداغوجي بين البلدان من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبحتمية إكساب ناشئتنا الكفايات الضرورية لانخراطها الواعي والمؤثر في مجتمع المعلومات والمعرفة. ولقد سعينا في المركز خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تطوير شبكة من المؤسسات التربوية للمشاركة في هذا البرنامج، وقد بلغ عدد المؤسسات المشاركة إلى ما يقارب 28 مؤسسة تربوية، وساهم أكثر من 180 مربي لتأطير أكثر من 65 مشروع توأمة. وستكون الجلسة الأخيرة من هذا الملتقى مناسبة للتعرف على بعض المشاريع التي تم اختيارها كأفضل مشاريع توأمة، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى التي ستكتشفونها خلال هذا اللقاء. ولقد كانت ورشات العمل التي التأمت خلال السنة الدراسية 2013-2014 والتي جمعت العديد من المدرسين من تونس وكذلك من بعض البلدان المشاركة مناسبة لتكريس مبدأ العمل التشاركي الذي يتيح تبادل الخبرات والتجارب ويساعد على إقامة مشاريع مشتركة بما يرفع من مستويات الأداء ويحسن من استغلال الطاقات والموارد ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي نسعى جميعاً إلى بلوغها. السيدات والسادة الكرام، أجدد مرة أخرى عبارات الترحاب بكم في هذا الملتقى وعبارات الشكر لكم على المساهمة في أشغاله، راجياً أن تجدوا فيه لبنة أخرى تنضاف إلى صرح التربية والتعليم في بلادنا. ووفقنا الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي اسكندر غنية، المدير العام للمكتب الوطني للتكنولوجيات في التربية. أدعو السيدة مارتي دوبري إكسبير أوروبيان سكول نت للبوديوم. Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici parmi vous. Donc, je suis Maïté Debry, donc je suis chargée de projet au Bureau européen d'assistance e-twinning. Donc je travaille sur le projet e-twinning en général, et plus particulièrement je coordonne au niveau central le programme e-twinning plus. Donc la Tunisie et les 5 autres pays qui se trouvent dans le voisinage à l'est de l'Europe. Donc l'organisation qui s'occupe de la gestion centrale de eTwinning Plus est European School Net. Donc c'est l'organisation pour laquelle je travaille. Et donc nous sommes un réseau de 31 ministères de l'éducation qui est basé à Bruxelles. C'est une organisation à but non lucratif qui propose d'apporter l'innovation dans l'enseignement pour les ministères, mais aussi pour les écoles, pour les enseignants, pour les chercheurs, et aussi pour le secteur privé. Nous travaillons aussi avec l'industrie. Donc nous avons plusieurs objectifs et nous nous engageons à soutenir les écoles pour une intégration efficace des technologies de l'information et de la communication dans la pédagogie et dans l'apprentissage. Notre objectif aussi est d'améliorer la qualité de l'enseignement en Europe, mais aussi au-delà, comme vous pouvez le constater avec le programme e-twinning par exemple. Et nous avons aussi pour objectif de promouvoir la dimension européenne dans l'éducation. Donc notre site internet est europeanschoolnet.org. Donc l'organisation European School Net a été créée en 1997 et elle compte aujourd'hui 65 membres dans son staff. Les organes qui gouvernent notre organisation sont les ministères de l'Éducation et donc ils sont membres à part entière de notre réseau.
Donc, la mission principale de notre organisation est de généraliser l'alignement des pratiques d'enseignement et d'apprentissage avec les compétences du XXIe siècle. Et donc, nous agissons en tant que think tank qui aide les ministères à développer des politiques de réforme éducative en leur fournissant des preuves et des faits. Donc, nous proposons des programmes d'échange entre pairs, donc entre enseignants. Nous proposons aussi des programmes qui visent à faire évoluer les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et nous avons aussi des projets, des programmes de recherche. Et nous produisons des enquêtes et des rapports pour les ministères de l'Éducation. Donc, nos principales parties prenantes sont les ministères de l'Éducation, la Commission européenne, les industries qui sont actives dans le domaine de l'informatique, les écoles et des experts et des chercheurs dans le domaine de l'éducation. Et les principaux groupes cibles pour lesquels nous travaillons sont à nouveau les enseignants, les élèves, les directeurs d'école, les décideurs politiques et les chercheurs. Donc nous avons 3 domaines stratégiques d'activité. Le premier consiste en... donc l'objectif, c'est de fournir des preuves et des données concrètes dans le domaine de l'innovation dans l'enseignement. Et c'est sur ces données-là que nous basons les recommandations politiques pour les ministères d'éducation. Ensuite, notre deuxième domaine stratégique est de soutenir les écoles et les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. Donc, nous proposons des services directement pour les écoles. eTwinning en fait partie, par exemple. Et donc, le troisième domaine stratégique, c'est de développer et de maintenir un réseau d'écoles qui est engagé dans des approches novatrices d'enseignement et d'apprentissage. Donc voilà, je me suis déjà présentée. Donc voilà, je travaille pour European Schoolnet, j'habite à Bruxelles et je travaille à Bruxelles. Mon parcours, donc j'ai étudié les sciences politiques et relations internationales et je suis gestionnaire de projets d'éducation, y compris eTwinning+, mais je travaille aussi sur d'autres projets au niveau européen. Voilà. Et donc, depuis 2007, je travaille pour European Schoolnet et j'ai travaillé dans de nombreux projets avec des écoles, des enseignements et des enseignants et des chefs d'établissement. Voilà, depuis 2013, je travaille sur le programme eTwinning+. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'enseignement au XXIe siècle. Donc, que peut-on en dire ? Donc, la culture des jeunes a évolué beaucoup. Les jeunes sont des consommateurs de la culture, mais aussi des collaborateurs, des créateurs, et ils sont les responsables de la société de demain. Mais de quelles compétences ont-ils besoin pour se préparer à être les responsables de la société de demain ? Donc, le monde éducatif a besoin de s'adapter justement pour donner ses compétences, mais il est en constante évolution. Donc, on passe de... Il y a le côté très formel et donc le monde éducatif évolue aussi vers un aspect plus informel. Donc, on passe de formel à plutôt informel, comme je viens de le dire, à un type d'éducation plutôt fermé, à un type d'éducation qui est plus ouvert. Aussi un enseignement qui se donne par le haut vers un enseignement qui vient aussi par le bas, vers les élèves aussi. Et donc aussi d'un enseignement de type très direct à l'apprentissage et la consommation vers la création. Donc les compétences clés pour les élèves au XXe siècle étaient plutôt la conformité, le respect des règles, le travail individuel en silence, comme vous voyez sur la photo en haut, où l'enseignement est le maître de la classe. Et l'idée, c'est d'évoluer les compétences pour le XXe siècle vers la collaboration, la communauté et le travail en équipe. Donc c'est ce que eTwinning aussi essaye de favoriser. Et donc, vraiment valoriser la créativité et l'ingéniosité auprès des élèves, l'interaction et le travail aussi dans le bruit, et que l'enseignement, plutôt que d'être le maître de la classe, qu'il soit un facilitateur dans la classe.
Donc, au niveau du programme européen qui finance le projet eTwinning et eTwinning Plus, donc en 2013, il a marqué la fin du programme ce qu'on appelle Lifelong Learning Programme, donc c'est le programme d'apprentissage tout au long de la vie, et il a été remplacé par Erasmus Plus, et donc il prend en compte les compétences clés du XXIe siècle. Et il valorise des éléments tels que les aptitudes, donc c'est la capacité d'appliquer des connaissances et d'utiliser un savoir-faire pour exécuter des tâches et résoudre des problèmes. Donc, il met également en valeur les compétences, donc la capacité avérée d'utiliser des connaissances, des aptitudes et des attitudes de manière responsable et autonome dans des contextes d'apprentissage et des environnements sociaux et professionnels. Et finalement, donc, les compétences clés dont je parlais, c'est un ensemble de connaissances et d'aptitudes et attitudes de base nécessaires à toute personne pour l'épanouissement et le développement personnel. Donc le programme Erasmus+, qui finance, qui chapeaute eTwinning, met vraiment l'accent sur ces compétences clés. Il y en a 8 au total, que vous pouvez voir ici. Donc il y a la communication dans la langue maternelle, la communication en langue étrangère, les compétences mathématiques et compétences de base en sciences et technologies, les compétences numériques. Il y a l'idée aussi d'apprendre à apprendre, donc qui sont des compétences plus transversales, donc les compétences sociales et civiques, l'esprit d'initiative et d'entreprise, et finalement la sensibilité et l'expression culturelle. Donc le programme eTwinning est un des programmes phares qui vise vraiment à donner ces compétences aux élèves, donc pour les armer, pour leur donner les compétences du XXe siècle qui leur permettront d'être les responsables de demain. Donc vous voyez ici le mode d'apprentissage qui évolue beaucoup aussi avec les nouvelles technologies. Et vous voyez ici un élève qui demande « Ah, mais il n'y a pas d'icône pour cliquer parce que c'est un tableau noir. » Et l'élève, les jeunes d'aujourd'hui grandissent vraiment avec les tableaux interactifs, les tablettes, etc. Donc il faut faire évoluer aussi le monde de l'éducation pour leur donner les armes et intégrer les nouvelles technologies dans les écoles. Donc, comme je disais, les enfants à qui nous enseignons évoluent. Les principales valeurs de l'enseignement sont en train de changer radicalement, alors que la société de la connaissance influence les institutions et les méthodes d'instruction qui ont été créées il y a 2 siècles déjà. Et donc, les enseignants sont encore souvent considérés comme conservateurs et nous essayons de faire évoluer les méthodes et les visions de l'apprentissage à travers ce programme eTwinning. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire d'eTwinning. Le programme a été lancé en janvier 2005. Il était d'abord financé par le programme d'apprentissage tout au long de la vie, plus spécifiquement par Comenius. Comme j'expliquais, ce programme a été remplacé par Erasmus+, maintenant. Donc la première phase a été de 2005 à 2008, elle a été suivie de 2008 à 2013, et maintenant nous sommes dans la 3e phase qui va courir jusqu'en 2020. Donc l'évolution d'eTwinning entre 2005 et 2008, donc la première phase, la genèse du programme, était principalement basée sur les projets eTwinning, la collaboration informelle entre enseignants, l'apprentissage par les pairs, les partenariats Comenius et les partages de ressources et d'idées et la construction de la communauté. Donc ça, c'était Donc les projets eTwinning, comme vous voyez, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, mais il y a tous les autres aspects que j'ai cités sont des partie importante aussi du programme qui ne sont pas visibles à premier abord, mais qui en font partie également. Donc la première phase a été marquée par l'enregistrement massif d'enseignants et d'écoles, par la communication et le réseautage au-delà des projets. Donc les enseignants aussi
dans des occasions comme aujourd'hui, comme ce type de conférence, mais aussi en ligne, les enseignants ont l'occasion d'échanger énormément par rapport à leur méthode d'enseignement. Et donc la fin de cette première phase a conduit à la deuxième phase. Donc entre 2008 et 2013, il y a eu des éléments supplémentaires qui ont été ajoutés. Donc la création d'un réseau social informel, la refonte complète des outils collaboratifs comme le tableau de bord que les enseignants connaissent, qui a évolué beaucoup depuis la première phase. 2008 a également marqué le renforcement du TwinSpace, donc qui est l'espace en ligne principal pour la collaboration pour les projets, et la formation professionnelle continue. Donc en 2013, la troisième phase a été synonyme du renforcement du réseau social informel. Donc il y a eu des outils collaboratifs qui ont été ajoutés sur le tableau de bord. Donc vraiment, l'idée c'est d'utiliser le tableau de bord comme un réseau social pour les enseignants. Pour la rentrée 2014, il y aura le lancement d'un nouveau TwinSpace pour les projets avec plus d'éléments de réseau social également, et rendre le TwinSpace encore plus facile d'utilisation pour les enseignants et pour les élèves. Et finalement, le renforcement du programme de formation professionnelle continue en ligne. Et j'ai mis en ligne ici, mais c'est également de visu. Et donc, dans les formations professionnelles continues en ligne, il y aura par exemple un cours pour la modération en ligne qui va être proposé pour les enseignants. Et pour chaque pays qui fait partie d'eTwinning+, il y aura l'opportunité que 2 enseignants puissent suivre ce cours. C'est vraiment apprendre aux enseignants à modérer des activités en ligne, parce que disons que ce sont des méthodes différentes que la modération face à face, et donc nous aimerions vraiment donner ces compétences aux enseignants. Donc, eTwinning, ce sont des chiffres qui datent de janvier 2014. Cela représente plus de 232 000 utilisateurs, plus de 5 600 projets actifs, 116 071 écoles, et plus de... donc, les différents interfaces en ligne représentent plus de 23 000 utilisateurs par jour. Donc, désolé, là, en fait, la carte, elle représente l'Europe uniquement, mais ces chiffres englobent également les pays qui participent à eTwinning+. Donc, vous le savez sans doute, mais je vais juste rappeler que le programme eTwinning+ comporte 3 interfaces. Donc, le portail public, qui est le premier point d'entrée pour tout enseignant qui est intéressé par le programme. Le bureau de l'enseignant, qui est l'endroit, qui représente le réseau social pour les enseignants, et le TwinSpace, qui est l'endroit principal pour collaborer avec d'autres enseignants à travers les projets. Donc chaque projet comporte un TwinSpace. Donc le portail public, qui est l'outil d'information principal, qui permet aux enseignants intéressés de découvrir le programme. Il permet aussi de se connecter au bureau de l'enseignant, et il propose aussi des informations sur la formation professionnelle pour les enseignants. Donc le tableau de bord, je vais un peu vite, pardon. Donc le tableau de bord permet d'accéder aux différents groupes, aux messages, aux forums aussi pour trouver de nouveaux partenaires. Je suppose que la plupart des enseignants qui sont ici le connaissent bien. Donc il faut vraiment... C'est l'espace privé auquel uniquement les enseignants qui sont inscrits au programme peuvent accéder. C'est aussi un outil de réseautage social, donc qui permet tous les pays, tous les enseignants qui font partie du programme eTwinning de communiquer. Donc, je l'ai dit, c'est un outil de recherche de partenaires, mais aussi un outil de développement professionnel, parce qu'il permet d'accéder aux groupes et aux événements d'apprentissage en ligne. Et donc le TwinSpace que vous connaissez, puisque vous avez tous participé en tant qu'enseignant à des projets eTwinning, qui vous permet d'échanger
des documents, des messages, et qui vous permet vraiment de construire votre projet en ligne avec vos partenaires. Et donc, le programme eTwinning et eTwinning Plus évoluent en partie en parallèle, mais aussi en commun. Donc, pour le moment, le portail public eTwinning et eTwinning Plus sont encore séparés, mais sont liés. Et les bureaux de l'enseignant sont quasi similaires, mais avec quelques petites différences. Et puis, ils mènent à des Twin Space qui sont en commun pour permettre la collaboration à travers les projets entre eTwinning et eTwinning Plus. Voilà. Donc 2 portails publics, un bureau de l'enseignant commun avec des petites différences et plusieurs Twin Space où les enseignants se rencontrent. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de récompense financière pour les enseignants eTwinning, mais j'ai énuméré tous les avantages que le programme offre aux enseignants. Donc, eTwinning, pour nous, c'est vraiment le futur. Et est-ce que eTwinning survivra? Nous pensons que oui, bien sûr. Parce qu'eTwinning est reconnu comme un réseau social et éducatif réussi, et les chiffres dont je vous ai fait part le prouvent, et les nombreux témoignages des enseignants et des élèves également. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez me contacter, voici mes coordonnées.